ایک دن اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت یعنی اسلام کا پرچار کا کام ختم کر کے گھر کی اور جا رہے تھے۔ جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کا دھیان گیا کہ راستے کے ایک طرف ایک فقیر لیٹا ہوا ہے۔ فقیر بہت کمزور اور جین شین حالت میں راستے کے کنارے پڑا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے سلام کیا، لیکن اس فقیر نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے اور اس سے بولے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا ہوتا ہے؟ حضرت علی کی یہ بات سننے کے بعد فقیر بہت ناراض ہوا اور غصے میں حضرت علی سے بولا، کون ہو تم؟ مجھے سلام کر کے کیا ہوگا؟ سلام نہ دے کر اگر کچھ کر سکتے ہو تو مجھے تھوڑا کھانا دے کر مدد کرو۔ آج 5 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک کی تکلیف سے میں جیرن شیرن حالت میں یہاں پڑا ہوں۔ فقیر کی یہ غصے بھری بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں بھی تھوڑا غصہ آ گیا، لیکن تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی اس آیت کی یاد آئی۔ سورہ الدحا یعنی تنہائی کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، تم فقیر مسکین سے ڈانٹ کر یا ناراض ہو کر بات نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غصہ قابو کیا اور نرم لہجے میں اس فقیر سے بولے، میرے پاس تو ابھی کوئی کھانا نہیں ہے، میں دعوت کا کام ختم کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میرا گھر تھوڑی ہی دور ہے، اگر آپ کھانا پانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میرے گھر جانے پر شاید میں آپ کو کچھ کھانا دے پاؤں گا۔ فقیر بولا، میں بہت کمزور ہوں، بھوک کی تکلیف نے مجھے اتنا پست کر دیا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک چل کر کیسے جاؤں گا؟ میں آپ کے گھر جا سکتا ہوں اگر آپ مجھے کندھے پر اٹھا کر لے جائیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر لے کر گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی گھر پہنچے اور گھر کے آنگن میں اس فقیر کو لٹا دیا، پھر گھر کے دروازے پر جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ حضرت فاطمہ بھی بھوک کی تکلیف سے بہت کمزور ہو چکی تھیں، کیونکہ پچھلے 3 دن سے فاطمہ کے چولہے میں بھی کوئی آگ نہیں جلی تھی۔ فاطمہ نے جب اپنے شوہر کی آواز سنی تو وہ کمزور حالت میں دھیرے سے اٹھیں اور اپنے شوہر کے لیے دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ فاطمہ بہت کمزور ہے۔ فاطمہ کی آنکھیں تھوڑی اندر دھنسی ہوئی تھیں، فاطمہ کے چہرے پر پریشانی اور بھوک کے نشان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کچھ دن پہلے ہی آپ دعوت کے کام پر چلے گئے تھے، پچھلے 3 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، دونوں بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی تکلیف سے کرہ رہے ہیں۔ فاطمہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں راستے سے ایک بھوکے فقیر کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور اسے یہ بھروسہ دیا ہے کہ میرے گھر آنے پر میں اسے کھانا دے پاؤں گا۔ اب تو گھر میں کسی بھی طرح کا کھانا نہیں ہے، میں اس فقیر کو کہاں سے کھانا دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیر نہیں کی، انہوں نے جانماز بچھائی اور 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ ایک فقیر کو میں مہمان بنا کر گھر لے آیا ہوں، اب اگر اسے کھانا نہیں دے پایا تو اس کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یا رب العالمین، تو میری عزت کی حفاظت کر، میری مدد کر۔ میں اپنی بھوک کی پتنی کے لیے کھانا نہیں چاہتا، میں اپنے بھوک کے بچوں کے لیے کھانا نہیں چاہتا، میں صرف اس فقیر کو دینے کے لیے تیرے دربار میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو مہربانی کر کے میری مدد کر، اپنی رحمت سے مجھے بھر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچ گئی۔ ترنت ہی اللہ رب العالمین نے جنت سے کھانے کی ایک پوٹلی بھیجی۔ ایک غیب یعنی ادرشیہ فرشتہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنتی کھانے کی وہ پوٹلی رکھ دی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مناجات یعنی دعا ختم کر کے کھانے کی پوٹلی دیکھی تو وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر ادا کرنے لگے۔ ماں فاطمہ کے گھر میں جنتی کھانے کی پوٹلی تھی، چاروں طرف سے جنتی خوشبو آ رہی تھی۔ پاس کے کمرے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھانے کی خوشبو پا کر دوڑتے ہوئے اس کمرے میں آئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوڑ میں آ کر حضرت علی کو گلے لگا لیا۔ حضرت حسن کہنے لگے، ابا جان
पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई मेरे लिए माँ से ज़्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया। और देखो ना अब्बा जान हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फ़कीर इंतज़ार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खाना मांगा है। हज़रत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फ़कीर भी भूखा था और वो फ़कीर को वादा करके घर लाए थे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अब ये थोड़ा सा खाना किसे दें। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी हज़रत अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान शरीफ में कहा गया ये फरमान याद आया, निश्चित रूप से माल और औलाद फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की ये आयत याद आते ही हज़रत अली ने फैसला किया कि इस खाने का अकेला हकदार फ़कीर है, इसलिए ये खाना उसी फ़कीर को देना होगा। हज़रत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर हटा दिया। फिर वो फ़कीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। हज़रत अली जैसे ही घर से बाहर निकले उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फ़कीर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जो फ़कीर सड़क के किनारे कमज़ोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वही फ़कीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कहते उससे पहले ही फ़कीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप रास्ते पर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े थे। आप इतने कमज़ोर थे कि आपको कंधे पर उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ और अब आप खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने आपको सलाम कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब उस फ़कीर ने कहा, हे असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अली, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फ़रिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए ये सब किया। नबी के सहाबियों में आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्रियां हासिल की हैं जो नबी के किसी और सहाबी ने हासिल नहीं की हैं। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब यानी काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाज़ा हज़रत अली है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, आप इस दौर के महान पहलवान हैं। दूसरी तरफ खातूने जन्नत जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनके शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी तरफ अशरतुल मुबश्शरा जो जन्नत की खुशखबरी पाए 10 व्यक्ति हैं के सदस्य आप हैं। जन्नत की खुशखबरी पाए 10 लोगों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जिन्हें इतनी सारी खूबियां नसीब हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर राजी खुश होकर आपको इन खूबियों से नवाजा है। इस खाने के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें ये खाना दे दीजिए। एक और दिन की घटना, एक अजीबो गरीब और बिगड़े हुए चेहरे वाला फ़कीर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर माँ फातिमा के घर आया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फातिमा के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? सलमान फारसी ने कहा, आपके पिता अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे साथ एक फ़कीर है। ये फ़कीर आपके पिता के पास गया था, लेकिन आपके पिता के पास भीख देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने इस फ़कीर को आपके घर भेजा है और आपके पिता ने कहा है कि आप इस फ़कीर की कुछ मदद करें। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे घर में तो कुछ ख़ास नहीं है, मैं इस फ़कीर को क्या देकर मदद करूँगी? हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा चादर है, मैं ये चादर आपको देती हूँ। आप इस चादर को यहूदी के घर गिरवी रखकर वहाँ से जो पैसा मिलेगा
वो पैसा इस फकीर को दे दीजिएगा। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेकर यहूदी के घर गए और यहूदी से कहा, ये चादर गिरवी रख लो। यहूदी ने चादर हाथ में ली और बहुत हैरान हो गया। यहूदी ने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये चादर हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की है। यहूदी चादर लेकर घर के अंदर चला गया और काफी देर बाद यहूदी वापस आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ध्यान दिया कि यहूदी के सिर से टप टप पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहूदी ने गुस्ल किया है, यानी स्नान किया है। सलमान फारसी ने उससे पूछा, आप तो बहुत पहले घर के अंदर गए थे, इतनी देर बाद क्यों लौटे? क्या आप चादर गिरवी रखने का पैसा लाए? यहूदी ने कहा, ये लो चादर गिरवी रखने का पैसा, और मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो। मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा था, आखिरी ज़माने के आखिरी पैगंबर जो होंगे उनके घर एक दिन फ़कीर आएगा और उस फ़कीर को भीख देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरी ज़माने के आखिरी पैगंबर उस फ़कीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेजेंगे, लेकिन फातिमा के घर में भी भीख देने जैसा कुछ नहीं होगा। आखिरकार फातिमा अपने जिस्म की एक चादर गिरवी रखकर उस फ़कीर को भीख देंगी। जब तुमने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की है, तभी मुझे अपनी तौरात की भविष्यवाणी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया। जिसे तुम नबी मानते हो, वो नबी आखिरी ज़माने के आखिरी नबी हैं। उनके बारे में तौरात में जितनी भी भविष्यवाणियाँ थीं, उन सभी की सच्चाई मैं पहले ही पा चुका हूँ। मैं सिर्फ इस एक सच्चाई के इंतज़ार में था। मैं बहुत देर नहीं करना चाहता। मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मदीना के बागानों में एक यतीम यानी अनाथ लड़के का एक बागान था। उसके बागान से सटे हुए बागान का मालिक अबू लुबाबा नाम का एक व्यक्ति था। वो यतीम लड़का अपने बागान के चारों ओर एक दीवार बनाने गया तो उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ सीमा के अंदर आ रहा है। लड़के ने अपने पड़ोसी के पास जाकर समस्या बताई और सीमा पर आ रहे खजूर के पेड़ को खरीदना चाहा ताकि दीवार सीधी बन सके, लेकिन पड़ोसी अबू लुबाबा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा था। कोई चारा ना देखकर वो यतीम लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्हें पूरी घटना समझाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को बुलाया। जब वो मस्जिद नबवी आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अनुरोध किया कि वो खजूर का पेड़ पैसे के बदले में ही सही यतीम लड़के को दे दे, लेकिन अबू लुबाबा हमेशा की तरह राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उससे कहा, तुम अपने भाई को वो खजूर का पेड़ दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर के पेड़ का जिम्मेदार होऊंगा। ये आश्चर्यजनक था कि अबू लुबाबा इसके बाद भी वो खजूर का पेड़ देने को राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चुप हो गए। इससे ज्यादा वो उसे और क्या कह सकते थे। वहाँ मौजूद सहाबियों में हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो अबू दहदा के नाम से मशहूर थे। मदीना में उनका एक बहुत खूबसूरत बागान था। लगभग 600 खजूर के पेड़ों के अलावा वहाँ एक मनोरम घर और एक पानी का कुआं भी था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों के बीच अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बागान बहुत जाना पहचाना था। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से वो खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम को दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत में खजूर के पेड़ का मालिक बनाया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ होगा। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तुरंत अबू लुबाबा से कहा, आप मेरा वो पूरा बागान ले लीजिए और उसके बदले में वो खजूर का पेड़ मुझे दे दीजिए। अबू लुबाबा इस दुनियावी विनिमय पर यकीन नहीं कर पा रहा था। होश में आने पर उसने कहा, हाँ, मैं आपका खजूर के पेड़ों वाला बागान लेता हूँ, बदले में अपना वो खजूर का पेड़ आपको दे देता हूँ। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी पल वो खजूर का पेड़ यतीम लड़के को तोहफे के तौर पर दे दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोले, हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में आप कितने विशाल विशाल खजूर के बागान इंतजार कर रहे हैं। वर्णन करता हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि खुश होकर बार बार कही। आखिर में अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले और अपने अभी अभी बेचे गए बागान में वापस गए। घर के दरवाजे पर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, हे उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर बागान से बाहर आ जाओ,
میں نے دنیا کا یہ باغان بیچ دیا ہے۔ ان کی پتنی نے پوچھا، آپ نے اسے کسے بیچا ہے؟ کس نے اسے کتنے دام میں خریدا ہے؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے جنت میں کھجور کے باغان کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ ان کی پتنی نے کہا، اللہ اکبر، ہے ابو دہدہ، آپ نے یقیناً بہت ہی فائدہ مند سودا کیا ہے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تبھی ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا، اونٹ تم شانت ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو تو تمہاری سچی بات تمہیں فائدہ دے گی، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے گی۔ یقیناً جو میرے پاس پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سرکشا دیتے ہیں، اور جو میرے پاس پناہ لیتا ہے اسے اللہ کبھی محتاج نہیں ہونے دیتے۔ صحابی تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس لیے یہ اپنے مالک کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور یہاں یہ میرے پاس مدد مانگ رہا ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے بعد ہم آپس میں بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ تبھی اچانک اسی سمے اونٹ کا مالک ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ جب اس اونٹ نے اپنے مالک کو آتے دیکھا تو پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور ٹھیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ اونٹ 3 دن پہلے میرے پاس سے بھاگ گیا تھا اور آج مجھے یہ آپ کے پاس ملا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے میرے پاس شکایت درج کرائی ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا ہے۔ جب زبردست گرمی کا سمے آتا تھا تم تب اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر گھاس اور چرہ گاؤں کے علاقوں میں جاتے تھے، اور جب سردی کا سمے آتا تھا تب تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے، اور اب جب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کی یوجنا بنا چکے ہو۔ اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹنا بالکل ویسی ہی ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اونٹ نے آپ کو یہ سب کیسے بتایا؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ، ایک وفادار نیک خادم کو اس کی مالک کی خدمت کے بدلے میں کیا یہی انعام ملنا چاہیے؟ اونٹ کے مالک نے کہا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اسے نہ بیچوں گا نہ ذبح کروں گا، آپ جو اجازت دیں گے میں وہی کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک اللہ کے واسطے میرے چینل کو سبسکرائب شیئر کریں۔